Today I'm gonna solve yesterday's question paper. Most of you asked to solve that question paper, so today I'm going to solve that paper. Okay, 40 questions I have done yesterday. Some of you attended properly, but most of you not attend it. But from now onwards, try to attend the series exam very seriously. Otherwise, you're not gonna get good marks in exam. Okay, let's go directly to the solving. First question, what he has given: identify the incident ray in the given figure. He has given the rectangular glass slab and the option is CD, option B is BC, option C AB, option D IJ. Okay, ಈ ಥರ question ಇದೆ. He has given the rectangular glass slab like this, right? This is air, this is glass, again air. He denoted like this. This is light ray, ಇದಕ್ಕೆ AB ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, and this is normal perpendicular line at the point of incidence EF ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. Because of change of medium, the light ray ಏನಾಗ್ತದೆ, bend ಆಗುತ್ತೆ. Relative to denser ಹೋದಾಗ it bends towards normal. Again here also change of medium ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಳಿಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ OH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ medium ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ, ರೈಟ್? AB, C, D, IJ, right? This is the rectangular glass slab. Which is the incident ray in this? Which is the incident ray? AB is the incident ray, right? BC is a refracted ray. CD is a emergent ray. IJ is a direction of incident ray. Okay, incident ray, refracted ray, emergent ray, and this is direction of incident ray. The correct option is AB, that is option C. Option C. First is option C. Okay, next we will see the second question. Okay, I'm gonna do 3 videos of this: physics, chemistry and bio. Okay, 3 videos I'm gonna give it, make it separately. First, let's see the only physics MCQs today. Second MCQ, what he has given: nature, position of the image and type of lens used when the magnification is -1. A, real inverted and enlarged image beyond 2f2 obtained from concave lens. B, virtual erect and diminished image of 2f1 obtained from concave lens. Real erect enlarged image at at 2f2 obtained from convex lens. Real inverted and similar sized image at 2f2 obtained from convex lens. Which is the correct one? Remember, magnification is -1. He has given m is equal to -1. 1 means size is same anta. If the value of m is more than 1, 1.5, 2.5 ಆ ಥರ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ the size of image is enlarged ಅಂತಿದ್ದಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. Minus what indicates? Minus indicates real and inverted. Right? Real and inverted. ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತದೆ? ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಾ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೇಚರು ರಿಯಲ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್?
D, right? Real inverted similar size image at 2f to obtain from convex lens. Okay, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 2f1 ಇಟ್ಟಾಗ 2f ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, distance between the optical center and the principal focus of the convex lens is radius, B focal length, C linear length, D principal axis. ಓಕೆ, ಏನಂತಾರೆ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಶೋನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ? F1, ಇದಕ್ಕೆ 2f1, F2, 2f2 or C2. ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ನೀವು? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ. C2 ಅಂತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2f2 ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ C1 ಅಂದರೆ 2f1 ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ shown in the figure is. Total resistance of the circuit shown in the figure is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನವ? ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, this is the circuit. 6 6 6. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಏನಿದಾವೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡು ಮೊದಲು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 + 6 = 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 12 ಆಯಿತು. ಇದು 12 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ, ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ 1/r = 1/6 + 1/12 = 12. LCM ಅಂತ ಅಂದರೆ 6 2 ಜಾ 12 1 ಜಾ = 3/12. ಉಲ್ಟಾ ಬೇಕು, 1/r ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದನ್ನು. r = ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, RS. ಓಕೆ, r ಆದರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 12/3 = 4 ohm. 4 ohm. ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 12 ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಯಾರಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 4 ohm. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 4 ohm. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಸಂಟ್ represent Ohm's law ಅಂತ. Which of the following doesn't represent Ohm's law? Ohm's law ಯಾವ್ದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Ohm's law ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. V = IR. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. V = IR ನೀವು I = V/R ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. R = V/I ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. V/I ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ V = I/R ಇದೆ. V = I/R ಬರ್ತದ? V = I/R ಬರೋದಿಲ್ಲ. R = V/I ಬರ್ತದ? R = V/I. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. R ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ? V/I. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ I = V/R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. I = V/R. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ V = IR ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. V = IR, I = V/R, R = V/I. All three formulas just represents Ohm's law except the first one.
except the first one, V is equal to I by R, which is the wrong one. Andre doesn't represent andre yadagutte answer. The first, fifth option is A. Fifth option is A. Next, he has given, what he has given? Observe the following table and find the correct arrangement. Find the correct arrangement. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Electric current, resistance, potential difference, electric charge. Left hand side. Right hand side ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್, ಕೂಲಂಬ್, ಆಂಪಿಯರ್, ಓಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತಂತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಪಿಯರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಮ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಲಂಬ್. ರೈಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಲಂಬ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ? ಎ ನೋಡಿ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಬಿ ನೋಡಿ 4, ಸಿ ಫಸ್ಟ್, ಡಿ 2. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ 6. ರೇಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Rate at which electrical energy is consumed in an electric circuit is called electric power. Okay, the rate at which energy is consumed or rate at which energy is dissipated, ಇದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ನಿಯರ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್, magnetic field lines intersect each other, magnetic field lines emerge from north pole and emerge at the south pole. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಿರ್ತವೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್. ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನದ? ಕ್ಲೋಸ್ ಅದ, ಅವೇ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಯು ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ನಿಯರ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ನಾರ್ತಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದಾವ? ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ. Magnetic field lines are intersect each other, which is not the property of a magnetic field lines. Okay, option is C. Next, what will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? The bar will be electrocuted, resulting in a short circuit. The bar will be magnetized as long as there is a current in the circuit. The bar will be magnetized permanently. The bar will not be affected by any means. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ದ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೀನ್ಸ್, ಅದೂ ರಾಂಗ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ. ದ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. Otherwise it doesn't show any magnetic property. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is the bar will be magnetized as long as there is a current in the circuit. It means it forms electromagnet ಅಂತ. It forms electromagnet. The correct option is B. Next, the main advantage of AC power transmission or DC power transmission over long distance is AC transmit without much loss of energy, less insulation problem, less problem of instability, doesn't require conducting wires. Correct ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. AC transmit without much loss of energy. ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು
ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸಿನ ನಾವು ಮಚ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿ ಸಿನ ಜಲ್ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್, ಏನು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಟ್ ಡಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ದ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್. ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ supplied for longer distance without much loss of energy. This is the main advantage of AC current, AC over DC. The correct option ಏನಾಗುತ್ತೆ A ಆಗುತ್ತಾ. Next, the most important safety method used for protecting home appliance from short circuiting or overloading is ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲ? ಫ್ಯೂಸ್. ಏನು ಫ್ಯೂಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕೊಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇನಾಗಿ. ಓಕೆ, ಟು ಗಿವ್ ಎ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ? ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕೋಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕಾಲಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ the wastage produced in nuclear power station, okay, causes severe pollution in environment. pollution ವೇಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಡಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಅರ್ಥಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋತ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಅಂತ ಬರೀ ನಿಮಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕಾಲಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಕೌ ಡಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌ ಡಂಗ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೀಥೇನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th one, we cannot establish nuclear power reactors everywhere though large amount of electricity is produced by nuclear energy. Region which doesn't support this statement among the following is. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಾರ್ಜ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವೊಂದು ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಭಾಳ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1,00,000 ಟನ್ ಕೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತದೋ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟನ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ 1,00,000 ಟನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್. ಯಾವುದು ಚಲೋ? ಯುರೇನಿಯಮ್ ಚಲೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು, ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೀಕೇಜ್, ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಬೋವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಯುರೇನಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಡಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೌದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಬೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಸಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th, solar energy is considered as future energy source. This mainly because of solar energy is having less efficiency, cause less pollution, zero polluting energy source, renewable source of energy. Solar energy is considered future source of energy. Solar energy ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿನ್ಯೂಬಲ್, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಅರ್ತ್ ಸ್ಟೇಸ್. ಭೂಮಿ ಇರೋವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. Petrol or any other coal, these energy or these fuels will last in about 100 or 200 years or 50 or 100 years. ಇದೇ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ we will lose those fuels. Okay, then we need to look at the alternatives because we need energy, right? But solar energy ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, it doesn't last as long as we are there, as long as earth is there, the solar energy stays. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. These are the MCQ questions for physics. 14 questions I have explained, and in the evening I'm going to explain chemistry, then I'm going to explain biology.